السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرالوجی ود ایم ایس باقر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ برج سرطان والوں کے لیے سال 2020 کیسا گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ان تمام خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک بھی میرے یوٹیوب چینل اسٹرالوجی ود ایم ایس باقر کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ برج سرطان والوں کے لیے 2020 کیسا رہے گا؟ تو اس سال 3 اہم سیارے آپ کے 7ویں گھر میں ہوں گے۔ یہ سیارے پلاٹو، زحل اور مشتری میں موافق نظرات کے تحت پلاٹو شراکتی معاملات کے ذریعے آپ کو اس سال فائدہ دے گا۔ سال 2020 میں زحل اور مشتری کے 7ویں گھر میں موجودگی کے باعث یہ سال پرجوش ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے زحل دوسری چیزوں کے علاوہ عزت و مرتبے اور ان چیزوں پر بھی حکومت کرتا ہے جنہیں حاصل کرنا آپ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور پرانی دلچسپیوں اور بڑی عمر کے افراد کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ برج جدی میں اس کی موجودگی اچھی قوت فیصلہ، جا طلبی، ذاتی معاملات کو کامیابی سے طے کرنے کی آپ کو صلاحیت عطا کرے گی۔ اکثر افراد اس سال بڑی عمر کے افراد کے ساتھ یا ان کے تعاون کے ساتھ آپ مالی فوائد حاصل کریں گے۔ مارچ، اپریل اور ستمبر کے مہینے آپ کے لیے بہت زیادہ موافق ثابت ہوں گے۔ اس وقت ساکھ بنانے اور عزت و مرتبے میں اضافے کے مواقع آپ کو ملیں گے۔ اس سال میں بڑی عمر کے افراد یا پرانے دوست بھی آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مشتری سال 2020 میں 20 دسمبر تک تالے کے مقابل رہے گا، جہاں اس کی موجودگی کے دوران ہر قسم کے شراکتی معاملات کے ذریعے آپ کو مادی اور دوسرے فوائد لائے گا۔ ہر معاملے میں دوستوں اور ملنے جلنے والوں کا تعاون آپ کو حاصل حال رہے گا۔ اس کے علاوہ پیشہ ورانہ کامیابی بھی آپ کو اس سال حاصل ہوگی۔ امکان ہے کہ کچھ افراد جنوری، مارچ، اکتوبر، دسمبر میں اپنے ہی سے بڑی عمر کے افراد کے ساتھ کاروباری یا خانگی شراکت یعنی شادی قائم کر لیں گے، کیونکہ اس کی وجہ برج جدی میں مشتری اور زحل کا کران و دیگر سید نظر قائم ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ اس سلسلے میں شراکتی معاملات میں کوئی ایک اہم کاغذات پر دستخط کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اکثر برج سرطان کے افراد اس ماہ شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب بڑی عمر کے رشتہ آپ کی زیر غور ہو۔ مشتری 14 مئی کو رجت کرے گا اور 13 ستمبر کو مستقیم ہوگا۔ مشتری، زحل اور پلاٹو دوستی کے معاملات کی موافقت میں ہوں گے۔ 15 اپریل اور 13 نومبر کے ابتدائی دنوں میں کسی پرانے اور پرخلوص دوست سے دلی یا کاروباری تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت مشتری اور پلاٹو کا کران ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ انہونی بات نہیں ہے تو آپ کو اس وقت میں بہت زبردست قسم کا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ان کواکب کا کران ماضی کے دوستوں کے تعلق سے زبردست خوش بختی لا سکتا ہے۔ مشتری 2 اور 23 جنوری، 11 اور 20 اور 28 مارچ، 8 اپریل، 10، 17 مئی، 20 جون، 29 اگست، 9 ستمبر، 19 اکتوبر، 15 اور 29 نومبر، 15 دسمبر کو سید نظرات قائم کرے گا۔ زحل سال سے 21 مارچ تک 7ویں گھر میں رہے گا۔ 22 مارچ کو برج دلو میں داخل ہوگا، جہاں 11 مئی کو اسے رجت ہوگی، اور واپس 3 جولائی کو برج جدی میں داخل ہوگا اور 29 ستمبر کو مستقیم ہو جائے گا۔ زحل یہاں 17 دسمبر تک رہے گا اور 18 دسمبر کو برج دلو میں داخل ہوگا۔ اس وقت میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ جیسے ساری دنیا آپ کی مخالف ہو گئی ہے۔ آپ کو بے انداز محنت کا بھی کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اس گھر میں موجودگی کے دوران زحل تعلقات کی مضبوطی کو بھی آزماتا ہے۔ آنے والے سالوں کے درمیان شریک زندگی کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے ہوں گے۔ گزرے سالوں میں آپ دونوں نے جو مشترکہ جدوجہد کی ہوگی وہ اب آپ دونوں کو مزید قریب لے آئے گی۔ مرضی کے مطابق تبدیلیاں لانے کی زائد ترغیب ملے گی، مگر اپنی خاص دلچسپیوں کو زیادہ آزادی نہ مل سکے گی۔ زحل 4 فروری، 20 مارچ، 4 اور 12 اپریل، 13 اور 22 مئی، 28 جون، 3 اور 18 ستمبر، 24 اکتوبر، 19 اور 30 نومبر، 15 دسمبر کو سید نظرات قائم کرے گا۔ یورانس 11ویں گھر میں رہے گا،
اور 11 जनवरी को उसे इस्तकामत होगी और 15 अगस्त को रिजत होगी जो साल के आखिर तक रहेगी। 11वें घर में मौजूदगी के दौरान दोस्ती के मामलात को महंगा बना देगी। दोस्तों और मिलने जुलने वालों से हैरत अंगेज फायदे भी इस दौरान में आपको मिलेंगे। इस दौरान निजी कोशिशों को मुस्बत खतूत पर ले आएंगे। ताहम गैर मुआफ़िक नजरात के तहत दूसरे अफराद आपको धोखा भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि इज्जत पर भी आपके हर्फ आ सकता है, या दोस्तों को अचानक गैर मुतवक्को बदबख्ती और मसाइब का सामना होगा, या गलत किस्म के नाम निहाद दोस्तों की वजह से जैसे खुद आपको ऐसे हालात पेश आएंगे। उसके अलावा ज़हनी परेशानी लाएगी। ऐसे हालात में 23 जनवरी, 26 अप्रैल, 2 अगस्त, 31 अक्टूबर को पेश आ सकते हैं। दोस्तों और सरकारी अफराद के जरिए गैर मुतवक्को इस दौर में आपको फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन गैर मुआफ़िक नजरात के तहत नाकाबिल एतबार किस्म के दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। वो बुर्ज सरतान के अफराद जिनका ज़ाती कारोबार है या जो ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें फरवरी में मरीख यूरानस की तसलीस में नए इम्कानात का जायज़ा लेना चाहिए। ताहम खतरात मोल लेने और बहुत बुलंद तवक्कुआत कायम करने की बजाय आस्था रवि से आपको आगे बढ़ना चाहिए। हालात आपके मुआफ़क़त में होंगे, ज़िंदगी में मकसद का एहसास होगा तो एक वाज़ेह सिमत आप तयन कर सकेंगे। इस वक्त बाज़ तब्दीलियाँ मुकम्मल तौर पर आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी, जिसके नतीजे में ज़िंदगी को ठोस बुनियाद मिलेगी और माली मामलात में भी इस्तेकाम आएगा। ताहम अखराजात पर काबू पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। 17 मरीख रोज़गार और पेशा वराना मामला से मुतल्लिक़ा घर में 4 जनवरी से 16 फरवरी तक रहेगा। रोज़गार और पेशा वराना मामलात के लिहाज से फरवरी आपके लिए अहमियत का हामिल होगा। ये वक्त बास अफराद के लिए तरक्की लाएगा। अगर काम की सूरत हाल बेहतर बनाना या ज़ाती काम शुरू करना चाहते हैं तो 21 फरवरी को भरपूर कोशिश करें। इस दिन मरीख यूरानस से बाकुवत नजर कायम करेगा और मई में कुछ ऐसी तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में आएंगी जो मौजूदा काम की सूरत हाल या कैरियर पर असरअंदाज होंगी और तरक्की से मुतल्लक आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। मुस्तकबिल में मकासद के हसूल से मुतल्लक ज़रूरी बुनियादी रखने का काम करना इस वक्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मरीख 19 फरवरी तक 23 मार्च तक ताले के मुकाबले रहेगा। इसकी वजह से काम के दबाव में कमी आ जाएगी। कारोबारी, तख्लीकी और समाजी सरगर्मियों में साथ काम करने वाले दोस्त और बेहद आपके मददगार साबित होंगे। शराकतदारी के मामलात में 20 मार्च को मरीख मुश्तरी का करान और 23 को प्लाटो सिकरान और 31 को जोहल सिकरान करेगा। ये वक्त खास तौर पर एहतियात का तालब होगा। इस माह बाज़ औक़ात लोग मुकाबले पर भी आपके उतर आएंगे। इस वक्त हिकमत अमली से काम लेना आपके लिए ज़रूरी होगा। शरीककार, दोस्त, अहबाब के साथ किसी भी मामले को बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश न करें, वरना बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। कोई मामूली बात शादी व तल्लकात को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। 29 जून से 31 दिसंबर तक मरीख 10वें घर में तवील क़याम करेगा। इस दौरान 10 सितंबर से 14 नवंबर तक रिजत में रहेगा। बुर्ज सरतान से मुतल्लिक़ा वो अफराद जिनके नज़दीक कैरियर के मामलात अहमियत रखते हैं, उन्हें इन 6 माह में अहम मकासद और दिलचस्पियों के लिहाज से मौजू मौक़े मुयस्सर आएंगे। ये बात भी इल्म में आएगी कि किसी फाजिल काम के ज़रिए आमदनी में आप इजाफा कर सकते हैं। दरअसल इस वक्त कामयाबी का इंसार ज़ाती कोशिशों पर ही होगा। अगर सही इक़दाम किए गए और बेखौफी से आगे बढ़े तो कामयाबी यकीनन आप हासिल कर लेंगे। वो लोग जो पेशा वराना मामलात के लिहाज से अपनी मौजूदा पोजीशन से गैर मुतमिन हैं, ज़रूरी तब्दीलियाँ लाने के सिलसिले में कोई मस्बत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनके इरादों में अब मज़ीद पुख्तगी आ जाएगी। अगर फौरी नताइज हासिल करना चाहते हैं, दरमियाना किस्म का रवैया आपको इख्तियार करना पड़ेगा। मरीख 21 और 25 फरवरी, 14 मार्च, 25 मई, 19 और 20 और 28 जून, 16 अगस्त को सैर नज़र कायम करेगा। अतारत ताले में 29 मई से 15 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान 18 जून से 12 जुलाई तक इससे रिजत होगी। अतारत मरीख के तरबी और अतारत मुश्तरी का मुकाबला होगा। शराकती कारोबार के अमूर में सख्त इख्तलाफात भी इस दौर में पैदा हो सकता है। रिश्तेदारों से झगड़ा भी आपका हो सकता है, जिससे नाजुक तल्लकात भी टूट जाने का खदशा है। रुपये के मामलात में लोग आपको इस दौरान में धोखा भी दे सकते। मोहब्बत के मामलात के लिहाज से साल का आगाज़ ही इन तल्लकात की मुवाफ़क़त में होगा जो पहले से ही कायम है। ज़ायद सुकून और खुशी के साथ निशानदेही हो रही है, जबकि वो अफराद जिनकी शादी होने वाली है
ان کے سارے کام بآسانی انجام پا جائیں گے۔ شروع فروری میں زہرہ بہت باقوت ہوگا اور 2 اور 4 فروری کو زحل پلاٹو سے تسدیس کی نظر قائم کرے گا۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے یہ نظر ایک مثالی ساتھی سے ملاقات کی نشاندہی کر رہی ہے، جبکہ برج سرطان سے متعلقہ بعض افراد کی کسی ایسی شخصیت سے ملاقات ہوگی جسے وہ ماضی میں بہت پسند کرتے تھے، یا کوئی ایسا تعلق جسے کچھ عرصے قبل مجبوراً ختم کرنا پڑا تھا اب وہ دوبارہ قائم ہو جائے گا۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔